با ما همراه باشید تا بریم یکی از بکرترین جزایر اسکاتلند رو ببینیم، جایی که خالی از سکنت و 100,000 پرنده اینجا زندگی میکنن. بیاین همراهمون. امروز یه برنامه متفاوت داریم جلی. بریم یه اولش دریانوردیه. نقطه 3 هستیم اینجا که دقیقا پافینری ها میشه دیگه. آره. بعد به این صخره ها هم میگن صخره های مرگ. واو چقدر زیادن. چقدر خوشگله. جوجه هاشونم به خدا 3 تا. آره برای همین اون مامانه اومده بالا. نه یه بریم اون ور. ترسوندیم ما. آره من ترسیدم آخه. خود چی میگه؟ ما خیلی خوش شانس بودیم و تونستیم این پرنده رو ببینیم. واقعیتش یکی از قشنگترین جاهایی بوده که توی اسکاتلند رفتم بی اغراق. بسیار عالی. با ما همراه باشید تا از قلب پرهیاهوی شهر شما رو ببریم به شمال غربی اسکاتلند، جایی که طبیعت هنوز دست نخورده نفس میکشه، به جزیره هاندا، بهشت گم شده اسکاتلند. اینجا جاده‌های منتهی به جزیره تک‌بانده است برای احترام به طبیعت و به پرنده‌هایی که این منطقه رو خونه خودشون میدونن. As for 2 person, yeah? Yeah. Yeah. خب اینجا باید چلیقه نجات تحویل بگیریم. Have you got somebody else to? Yeah, my wife. I'm not the one. امروز یه برنامه متفاوت داریم جلی. ما برنامه فوق‌العاده پسند داریم. بریم یه اولش دریانوردیه. بودو که خودت همه منتظر من. بریم قایق سوار شیم. هلو بیا برو. هرچه باید برید تو. Holly. Yeah, she's at the estate. تا جزیره گفت 10 دقیقه 12 دقیقه. چه حالی؟ در حال خوشگذرونی. در حال خوشگذرونی.
دستای سفیدیه میبینی؟ Right, so I'll start by giving everyone a leaflet, but there's leaflets in other languages available in the visitor centre, if that's useful to anyone. Thank you. Thank you. Great, right, so I'll start by getting you orientated about where you are, take you through a bit of the health and safety stuff, then I'll tell you all about the wildlife, and you're free to go. So you've arrived here on this beach, which is appropriately named beach. If you go through the dunes, you arrive at the other beach known as Lochie. Chances are we'll be leaving from this beach today because the sea looks alright and the tides are in our favour. But there's a chance we'll be leaving from the other beach too. I'll explain all about boats later. As you go through the beach, you arrive on the other beach, you'll look up the hill and you'll see a little stone hut. That is the visitor centre. Behind the visitor centre we have the compost toilets, a building of key interest to people because this is our only toilet on the island, so we highly recommend you use that toilet before beginning the loop around the island. The visitor loop, as you can see on the map, it's 6.25 kilometres and we expect it to take people about 3 hours to complete. That's including and accounting for people stopping to look at the wildlife, stopping for snacks, things like that. So it might take you longer than you think. As you're going around, we ask that you stick to the path. The path is very nicely maintained and clear, and we want to keep you away from the cliff edge as well as avoid disturbance to the rest of the wildlife on the island. The cliff edges might look stable, you might be tempted to crawl closer to look at a bird, but there's cliff which was there and is now no longer there, and there's big overhangs you can't see from the path, so watch out. If you do have an accident, on the back of your leaflet you'll find the health and safety information. Please call 999 and ask for the Coast Guard. We can't get an ambulance over here. Also, it's a good idea to call the warden's number, who's also on the back of the leaflet. And the warden we have people on the island who are first aid trained who can come on down and help with whatever's happened. In the visitor centre there's also a defibrillator. Anyone can use a defibrillator, we can bring it out if unfortunately we should need to. That out of the way, I'll take you through some of the wildlife you can expect to see as you work your way around. So, starting off, you go through this nice heathland moorland environment from 1 to 3. Here there's 2 birds which will probably make themselves quite quickly aware to you. That is the great skua and the Arctic skua. The great skua is known as a bonxie in Scotland, a Shetland term meaning something to the meaning of dumpy woman. Make of that what you will. They're a bit more kind of stocky than the Arctic skua, and the great skuas are significantly bigger. The Arctic skua also have these nice long tail feathers which help you tell them apart. These birds are nesting at this time of year. This means they're exhibiting a behaviour known as dive bombing, in which they dive bomb you. So they go for the tallest part of you, which is typically your head. And some people like this, it's kind of a fun bonding activity, it makes some memories, and some people don't. If you don't like it, put your hand above your head and they should go for the highest point of you. This also means you can duck behind the tallest person in your group and they should take most of the force. So look out for these birds. We ask that you just keep on moving to minimise disturbance to them, as time spent swooping at you is time away from their chicks. Right, moving round to the cliffs, you'll see absolutely loads of, so sorry, this is very out of order right now, absolutely loads of these birds, the black and white ones. On Handa we have guillemots and razorbills. They look quite similar from a distance, but the guillemots tend to nest like halfway down the cliff and really pack in together, whereas the razorbills like a bit more personal space and they nest higher up, a little more solitary. As you can tell, there's a little white streak across the centre of the bill, which helps you distinguish them, and their bills are a bit bigger. Both of these birds are excellent divers for fish, kind of filling the ecological niche of a penguin up in the northern hemisphere.
Does anyone want to guess how deep the guillemot can dive? 3. Something ridiculous, like about 30 meters, isn't it? It's 180. 180. Yeah, I know. I don't know how Jesus. they do it. And then the razorbill dives a little less deep, but still very impressive. Very good swimmers. They look a bit funny in the air, but in the water, they're beautiful. Sometimes see the razorbills kind of ducking under the water, even near the cliffs, and have a little glimpse of them swimming. Moving on, we have some. نه مثلا همش فیلم میکنم. We have the kittiwake. The kittiwakes tend to soar around the top of the cliffs. If you've not seen a kittiwake before, it's kind of smaller in size to your average seaside town gull, like your herring gull. And it's got these distinctive black-tipped wings, like they've kind of been dipped in ink. So look out for these swirling around the top of the cliffs. Next up, we have a fan favourite, which is the puffin. I'm here to tell you there's other great birds on the island apart from the puffin, but we do have puffin which are regularly seen here. We don't have loads because unfortunately we have rats on the island which can very easily get into their burrows and eat their eggs and their chicks, which is quite horrible. But the best place to see puffins is misleadingly not Puffin Bay, but at number 4, the Great Stack. You can look down on the Great Stack from the path and see puffins kind of on top of the cliffs, so look out for them there. And I think the final bird I have for you today is the fulmar. The fulmar's nest kind of on the top of the cliffs. They're a little more solitary. You might see them in their pairs, kind of preening each other, things like that. The fulmars can also fly at very, very impressive distances over the sea. They have wings which are kind of made for gliding, and actually when it's windier they are even better. They can ride the winds and use it to their advantage and just glide vast distances over the ocean, like thousands of miles in a trip. The fulmar's a relative of the albatross and lives a very long time, so they really must have seen things in their lifetime. So look out for these. Apart from the birds, and that's only some of the birds we have on Handa, as you move round, it's worth looking out to sea in case you see any sea mammals. We've recently had orcas pass by, and there's a chance a visitor saw a minke whale the other day, though we're not too sure. So definitely look out to the open ocean for those. It's also worth looking out for Risso's dolphins and bottlenose dolphins, as those have been seen off the coast of Handa. And as you get round to 6, Boulder Bay, it's very normal to see a little grey seal bobbing about in there as they come into rest. They might even come up on the rocks to nap, so have a look out for those. When you go round, you also see bits of eggshell, bits of bone, maybe some dead creatures as the gulls. It's a very active ecosystem with the gulls predating on other birds. If you see these, feel free to take photos of them, and it can be interesting to try and guess what egg they're from, things like that. But please don't pick any up or take anything home. This is as in previous years you've had bird flu on the island, which killed off 70% of the skua population. People who came here before will remember there were way more skuas before. So if you pick things up, wash your hands really thoroughly, and ideally just don't. That would be great. Apart from that, we have a little visitor centre where you can hire binoculars, buy a puffin of your own, and this just relies on an honesty system. There's a box you can put money in, so you are welcome to do that all by yourself. And final important information is how the boats work. So up until around 1:30, maybe a little earlier today, we have boats bringing people to the island, in which case you can just go back with the empty boat. From 1:30-ish onwards, we have to wait for a full boat before sending people back, which is around 12 people. This means there could be a bit of a wait depending on when everyone decides to arrive back. When you want to leave, so we know you're not just relaxing, please let me or Naomi know that you want to leave, and we'll get you on the next boat possible. Okay. We'll either be at this beach, the other beach, or the visitor centre, so you might have to have a little look round for us, and we'll get you back as soon as possible. Important information is the final boat of the day is at 4, so please be here or at the visitor centre for 4 in the afternoon. I think they said they wanted 3:30 today. Oh, great. The weather. Oh, lovely. Yeah. Half 3 then, yeah. Oh no, Danny said so half 3. Go with what they said. Yeah, go with 3:30. That would be great. Yeah, thank you. Ignoring the board in the visitor centre. Yeah, we need to. Yeah. Okay. Great. Okay. That's everything. Okay, So, thank Thank you. you very much. چه ماسه های باحالی داره سفید
گوشه بشینیم بخوریم پر انرژی پاشیم بریم. خب اینجا اول ویزیتور سنترش هست، بریم ببینیم اونجا احتمالا میزی چیزی باشه که قراره بریم کلی راه بریم. یه دوره کامل قراره دور این جزیره بزنی 4 مایل؟ فکر کنم، آره 4 مایل. ولی عجب جزیره باحالیه. خب کم کم از کنار ساحل که فاصله میگیریم دیگه راحت میشه قدم زد. چمن شد. آره ببینید این سوراخ های اینا مال موش و رعد و پافین و همه چه برمی گفت که اگر استخونی دیدین، تخمی دیدین، فلان دیدین، دست نزنین، سوراخ‌هایتون نبرین. بعدم خلاصه اینجا تنها ساختمانه این جزیره احتمالاً باید باشه که ویزیتور سنترشه. اینجا اول بشینیم یه صبحانه ای بزنیم بعد بریم، که صبحانه نخوردیم. صبح زود پا شدیم اومدیم. خانم جلیلیان گرسنه است. اینجا هم گفته که حتما همش تو مسیر بمونید. چی داخلش داره؟ استخونه نهنگه. اینجا اطلاعات پرنده ها رو همه رو گذاشتن. بعد جالبه دوربین هم میتونی برداری یه پولی بابتش بذاری. میبینی؟ دیگه خودت یه وجدانه ورمی آره داری؟ دیگه فورهایه نه برای اجاره است. بعدش هم اطلاعات صخره ها، نوع پرنده ها، این هم که پافین معروف. اینجا هم جزیره که هیچ کس زندگی نمیکنه. آره خالی از سکنه است. فقط این موقع سال اینایی که به صورت داوطلب میان برای بازدید کننده ها و اطلاعاتشون. اینم یه بخشی از همون استخونایی که میگفت، این هم پوست به اصطلاح تخم مرغ پرنده هایی که جوجه هاشون جوجه هاشون اومدن بیرون. اینا رو میگفت بر ندارید با خودتون ببرید. این هم دیگه حالا جمجمه های پرنده های مختلف و این هم کارت پستال پرنده های مختلف. آره میتونی بخری ازش. گفته که دونه 3.5 پوند. آره 50p دونه 50 پنس. اگر 8 تاشو بگیری 50p به تخفیف میدن. اینجا هم هرچی برمیداری مینویسی پولم میذاری اونجا. آره این پافینا هم دونه 10 پونده. دوربین هم اگه خواستی میتونی برداری، اسمتو بنویسی، پولشو بندازی. این هم بیوه این پنجره زیبا. الان اگه این نقشه اسکاتلند باشه، این نقشه اسکاتلند ما اینجایی دیگه هندای شمال غربی. بریم ببینیم شانسمون میگه نهنگ ببینیم. یه اینجا میز هست بشینیم اینجا. قشنگ برامون با ویوره میز طراحی کردن که ما اینجا صبحانه ای بخوریم بعد بریم. حالا متاسفانه فیلم صبحانه تخم مرغی که ما سریع آماده کردیم ما نگرفت. حداقل چایی رو بریز بخوریم همسر عزیز. چه هوایی شده، چه آفتابی. چای زعفرون با نبات و آویشن. بس فکر دستشویی هم باش. چین چایی تو این هوا. اولین پافینا رو دیدی یا؟ بله همین
اونجا وسط اون دو تا سنگا یه جفتن تا یکم تا مشخص بشه، ولی الان با اون دور میره دیگه زوم میگیرم. 3 تا شدن. و ادونچر ما شروع شد و فقط باید از مسیری که علامت گذاری شده بریم 4 مایل. با ما همراه باشید تا بریم یکی از بکرترین جزایر اسکاتلند رو ببینیم، جایی که خالی از سکنت و 100,000 پرنده اینجا زندگی میکنن. بیاین همراهمون. یه جزیره بکر. این هم سری قایق دومه که الان اومدم. ما قایق اولی اومدیم و صبحانمون رو خوردیم و حرکت کردیم. خب تو بعد به ورود یه نقشه به ما دادن که میخوایم بریم اینجا رو که این ببینیم. دقیقاً ما تو این ساحل پیاده شدیم و الان این به اصطلاح ویزیتور سنتر رو رد کردیم، الان اینجاییم که بعد میرسیم به دو راهی که این مسیر رو ما باید بریم یه دوری بزنیم که لوکیشن های مختلف به اصطلاح میتونیم پرنده های مختلف رو ببینیم و گفت که تو لوکیشن شماره 3 و 4 تو این منطقه بهترین لوکیشن برای دیدن هافینا هستن. حالا ما تازه اول راهیم و همه جا هم با فلاش مشخص کردن و گفتن که فقط از داخل مسیر حرکت کنیم. الان خلوت دیگه و خوشبختانه هم هوا خیلی عالیه. آره، آفتابه. گفتش که 3 ساعت طول میکشه بریم کل جزیره رو ببینیم، ولی ما چون آروم آروم میخوایم بریم و ویدئو بگیریم قاعدتا بیشتر طول میکشه. بریم. نکته خیلی مهمی هم که این جزیره داره اینه که هیچ درختی توش وجود نداره و دشت وسیعه. شما میتونید همه چیز رو ببینید. درخت جلو دیدتون رو نگرفتن. یه حالت 360 درجه. دقیقاً. این هم شاید بقایای همون ساختمان‌های قدیمی باشه که یه زمانی اینجا زندگی می‌کردن. و همینطور که می‌بینید تو مسیر دائم اطلاعات گذاشتن، ولی الان ما به دو راهی رسیدیم که باید از همین مسیر سمت راست بریم. اون دو راهی که تو نقشه نشونتون دادن این مسیر درسته و دقیقا وقتی برمیگردیم از این مسیر خارج میشیم و دوباره میریم به سمت جایی که باید قایق سوار شیم و برگردیم. خب اینجا هم این ویو رو ببینید، وقتی درختی وجود نداره اینجا چقدر قشنگه. و الان به سمت بالا داریم حرکت میکنیم. وقتی به سمت بالا میریم به قول معروف ویو خیلی زیباتر میشه. اوه مای گاد. کجا رفت؟ اونا بلند شدن. بیا که عقب افتادی، 2 تا شات خیلی خوب گرفتم. بیا اومدم. بیا شانست بگه هنوز اینجا میتونی ببینیش. بیا آقای تصویربردار با تجهیزاتش، با کلی خوراکی، آب، خوراکی، دوربینای مختلف تلاش میکنیم که ویدئوی با کیفیت بالا رو در اختیار در اختیار جامعه بذاریم که یه لایک نمیزنن. در اختیار بیننده های کانالمون. لایکا بچوب. اینجا ببینید چقدر قشنگه.
امروز هوا خوبه اسکاتلند. هوای بهار تابستانه قاطی کرده. یعنی تو اسکاتلند من همیشه اینجوری میام بیرون، هم میگن سردت نیست، میگم الان گرمت میشه لباسا رو در میاری. آره گرم شد، من هم لباسامو در آوردم. حتی با بچهای اسکاتلندی کوکه میریم تو زمستون، من خیلی سبک میپوشم، اولش یکم سردمه، حرکت میکنیم من گرمم میشه. اونا هر 500 متر میزنن جاده خاکی، یه کاپشن کم میکنن، یه فلان کم میکنن. خیلی تو طبیعت رفتن مهم اینه که شما دمای بدنتون رو سعی کنین بالانس نگه دارین. اون زیاد پوشیدنه بعد در آوردن باعث سرماخوردگی یا مریضی میشه. ولی اولش یکم سردی رو بتونین تحمل بکنین، با یه دمای ثابت حرکت تجربیات میکنین. کوهنورد و تیم و عضو سابق اسبق تیم ملی سنگ‌نوردی ایران بود جناب آقای مسعود کبیری. خواهش میکنم افتخار دادیم به ما خانم جلیلی. بفرمایید ما راه رو باز میکنیم برای شما. بفرمایید بریم برو. ای بابا اینجا واحد مرکزی خبر اسکاتلند. ببینید حتی تو مسیر یه پافینات خیلی سطح لونه میذارن. اینا ممکنه که حالا برای پافینا باشه، موشای کوهی باشه، هر چیزی. لوکیشن شماره 4 رو میگفت که خیلی برای پافینا خوبه. بعد من از 7 نفر پرسیدم که شما کجا میمونین، گفت که یه بافی هم اون سمت جزیره هست که 7 نفری اونجا اقامت داریم و کلا هم گفت زمستون کسی اینجا نیست، فقط تو همین 5 ماه بهار و تابستون میان، فصلی که پرنده ها میان برای تخم گذاری. داریم میرسیم به لوکیشن نمبر 1 که میبینید گوشه گوشه بازدید کننده ها دارن عکس فیلم میگیرن. هم شبیه مرداب انزلیه. نه مرداب انزلی که اینجوره، پرنده ها رو ببینید اونجا بیشتر مردابه بزرگتره، یعنی چه جولانه میدن. خب اینجا هم داره بهتون اعلام هشدار میکنه که دارین به صخره ها نزدیک میشین که اون طرف به اصطلاح انتهای اینجا حالت صخره ایه، نباید زیاد برین جلو به خاطر اینکه هر لحظه ممکنه ریزش کنه و خلاصه برید جایی که نباید برید. همیشه از صخره ها فاصله بگیرید، مخصوصا اگر لوکیشن هایی مثل اسکاتلند و ایرلند یا هر جای دیگه. ببینید حالت صخره ها مثلا این فاصله رو باید رعایت بکنید، چون هیچ موقع نمیدونین اون زیر واقعا خالیه، پره و هر اتفاقی هر لحظه ممکنه براتون بیفته. ببینید پرنده ها رو، یا خدا چقدر زیادن. اونا پافینن اون طرف؟ نه اونا پافین نیستن. چقدر زیادن. و این طرف دوباره همینطور. ببینید لای تمام این صخره ها جا مختلف، ببینید اومدن لونه کردن. اون پایین ببینیدشون. اوه
هر جای لبه ای گیر آوردم. خیلی باحاله. اینم از پافینای زیبا. اینا پافین نیستن، نه هم یه نژاد از نژادهای پنگوانن. که روی تخماشون خوابیدن. لوکیشن اولیو ترک میکنیم به سمت لوکیشن دوم. فوق‌العاده هوا عالی، گرم و واقعا لذت بخشه. چه طبیعتی، صدای پرنده ها، آوازشون، صدای صخره ها، ویوره ره به قول ایرانی ها. ببین ما اون پایین اون موقع فیلم میگرفتیم، الان چرخیدیم اومدیم دیدیم وای این تازه اصل ویو این طرف. ببینید چه خبره، چقدر صداهاشون. ببینید تمام اون لب تا اون پشت. یا خدا، بی خود نیست میگن تو این جزیره بالغ بر 100,000 پرنده میان زندگی میکنن. شما ببین فقط فضله این پرنده ها رنگ صخره ها رو تغییر داده. خب رسیدیم به ایستگاه بعدی که خیلی اینجا نزدیک‌تر میشه. اینجا گفتم از دور اینا پافینن، گفته اینجا میتونین پافینا رو ببینین. واو واو چقدر زیادن. این مشکی ها همه پافینن. چقدر زیادن. نه زیاد جلو نرو. نقطه 3 هستیم. اینجا که دقیقا پافینری ها میشه دیگه. آره. بعد به این صخره ها هم میگن صخره های مرگ. بعد میگم که موقعی که اینجا مه گرفته است، بعد صدای آب که به صخره میخوره، صدای پرنده ها خیلی یه جوری مثلا اسرارآمیز میشه.
اینم دیگه نزدیکترین پافینی که الان دیدیم. هی فرزاد رفت. وای ازش گرفتیم ولی آره ولی اینا دوتا هاش یکی دیگه هم هست. یکی آقا اینا لونشونه دیگه. نانش آماده پروازه فکر کنم اینم. پافینا لون. خوشگله. چه انی زد. پافینا لونه هاشون رو توی صخره ها و روی زمین میسازن. نگاه بالاش کن. وای خدا. Very cute. خیلی کیوتی. تو هم ما رو داری نگاه میکنی؟ جواب داد. ایستگاه شماره 3 محل دیدن پافینا رو ترک میکنیم به سمت ایستگاه بعدی. هنوز فکر کنم ما 1/3 مسیر رو تازه اومدیم و بسیار پیاده روی مونده هنوز. اینجا هم یه لحظه آخر یه پافینه دیگه بهتون نشون بدم اونجا ببینینش. بریم. اینجا رو ما هرچی میریم صخره‌های جدیدتر میبینیم با کلی پرنده. همش میگیم واو اینجا رو. تمام بین این صخره‌ها اینا پافینه، یه سریشون میکسن دیگه. اینشون آی چه صحنه شدیم. وی جانم پرید رفت. پر از پرنده ردیف ردیف. اینجا نوشته که پافینا مشغول کار کردن، لطفاً بیرون این محدوده باشین. حالا اگه گفتین دارن چی کار میکنن؟ دارن تخم برای جوجه تولید میکنن. چه عکسیه اینجا. آره جالب اینه که ما با قایق اولی اومدیم، الان تقریبا جزو نفر آخریم چون داریم فیلم میگیریم و با حوصله حرکت میکنیم. بچه آفتابی شده گرم. و یه نکته جالب این که یه سری با قایق اومدن نزدیک صخره ها که از پایین این به اصطلاح پرنده ها رو تماشا کنن. خب این کلن چه همش صخره ایه و قسمت به قسمت همینطور که میبینیم پرنده ها شیانه کردن و یه سری جوجه هاشون در اومده یه سری در نیومده. اینجا رو ببین، اینجا چون آب هست و لیزه. آره این چیزای روش سیم گذاشتن که موقع سور نخوری، که لیز نخوره. اینم به خاطر ایمنیه دیگه، به خاطر جاده ها لغزنده است. اون قایقه رو آره یه سری با قایق اومدن از اون پایین. چقدر خوشگله اینجا موج میزنه ببین. آره خیلی خوشگله. اینم با قایق بادبانیش داره صفا میکنه روی دریا و ما هم اینجا لذت میبریم. لامصب هرچی هم میریم جلوتر قشنگتر میشه، یعنی پرنده هاش، لوکیشنش، صخره هاش. بعد شما این طبیعت رو ببین و خوشبختانه امروز هم هوای آفتابی.
نشسته. از انواع مختلف لونه زده. اوه اوه. قایق هست. اینا چیزا، اینا مال خود محیط زیستن، اینا توریست نیستن. آره یادمون رفت بگیم یه سری از کسایی که اینجا گفتیم که فقط داوطلب زندگی میکنن، یه سری هم هستن کار تحقیقاتی و پرنده نگری اینا انجام میدن و توی این جزیره زندگی میکنن. احتمالا این هم جزو همون تیم داوطلبان. آره بعد چون لباسشون همه تقریبا یه شکله با یه لوگوی خاصی هم روش داره. بعد یه چیز دیگه هم که بگو. آره. یه چیز دیگه هم که مهمه اینی که هر روز صبح ساعت 9:30 میارن از ابتدای مسیر میارن اینجا و آخرین سری هم دیگه نهایتش 5 بعد از ظهره. دیگه بعد از البته امروز گفت آخرین سرویس برگشت 3:30. چون باده گفت به خاطر اینکه گفت احتمال داره بعدم باد زیاد بشه شرایط. و کسی نمیتونه شب بیاد اینجا بمونه. فقط خودشون. آره. پر از پرنده. ردیف ردیف. دوتا دارن اشکولانه در میکنن ها. ببین الان یه اشوه دیگه برو داریم فیلم میگیریم. ناز میکنه الان جلو دوربین. بهترین ماها برای دیدن پافینا و پرنده‌هایی که اینجا هستن از می هست تا سپتامبر و کلا جزیره هم توی این چند ماهه که میشه با قایق‌ها که میان اینجا بیای و پرنده ها رو ببینی، ولی بهترین زمان برای دیدنشون جون هست. دقیقاً ماهی که ما اومدیم. آره دقیقاً الان جون هست و بهترین فرصت برای دیدنشونه. ببین بین تمام صخره ها اینجا کنار هم دیگه نه همه رو تخم خوابیدن، نه همه لونه دارن. ببینید. خب و یکی از اون پرنده هایی که اون موقع زوم کردم که حالت سفید مشکی داره به اصطلاح گیلموت یا گیومو بهشون میگن که در آن واحد یه چیزی حدود 30,000 عددشون رو شما میتونین اینجا ببینید. اینقدر تعدادشون زیاده و خیلی جالبه. بعضی مواقع با هم صدا میدن، داد میزنن سر هم دیگه، به خاطر اینکه توی فضای خیلی کمی کنار هم دارن زندگی میکنن، میترسن دوست دخترشون یکی بور بزنه داد بیداد میکنن. الان اینجا یه سریاشون هستن خیلی کوچولو هن مثل پنگوئن و اینا شاید باشن. یه جور مثل پنگوئن. و این حجم از این پرنده ها کنار هم مثلا حیرت انگیزه. ببینشون چقدر زیادن، ببین چقدر کنار هم دیگه هم نشستن. ببینید خیلی زیادن و این به اصطلاح فضل هاشون ببینید به مرور زمان اینقدر زیاد شده که کلا رنگ صخره ها رو تغییر داده. سفیدن. ببینید چقدر با اینکه الان از تصویر از دوره ببینید صخره ها سفید شدن.
آقا این دنجرس رو ما اینجا دیدیم و یاد چی افتادیم؟ سریال پایتخت که میگفت دانجر، اینجا دانجره. مواظباشون پل دانجره نیفتی. حواسم هست به دانجرا. حالا یه خبر خوب دارم برای اونایی که از مار و مارمولک و خزنده و جزنده و اینا میترسن. این جزیره کلن هیچ خزنده‌ای داخلش زندگی نمیکنه و از لحاظ علمی هم این ثابت شده. حالا یه سری خرافات هم وجود داره که محلی ها میگن هر کم مارمولک خزنده چیزی آورده با خودش اینجا مرده، چون اینجا روح جزیره اون خزنده ها رو میخوره. ولی من دلیلش فکر میکنم تعداد زیاد پرنده است، چون تعداد زیاد پرنده، این نوع پرنده هم خب گوشت خوارم دیگه، این مارمولک و اینا راحت خیلی، و شاید اصلا تعداد زیاد پرنده توی زمان طولانی باعث شده که خزنده ها توی این جزیره کلا نسلشون منقرض بشه، چون یه چیز خیلی عجیبیه که خزنده‌ای توی جزیره نباشه و تعداد 100,000 تا پرنده. شما فکر کن مارمولک هنو به دنیا نیامده خوردنش. و این ویو را لذت ببرید. عجب ویویی، عجب هواییه. ببینید یه صخره‌ای پیدا کردم اینجا، از اون صخره‌ایه که یه مقدار خیلی کمش بیرون آبه و شما با قایقی چیزی اگه این صخره رو دیتاشو نداشته باشی خلاصه تبدیل به تایتانیک میشی. ببینید چی پیدا کردیم. این عدد تخمه که بچه‌ش ازش اومده بیرون. بعدم یه نکته میگفت که اینا رو یکی این که بر ندارین، یکی این که دستتون رو بهش نزنین، یا اگه دستتون رو بهش زدین باید سریع دستتون رو بشورین. ببینید پرنده ها همه جا هستن اینجا. واو. حتی تا اون سنگ‌های پایین اون بالا رو ببینید. اوه چقدر زیاده. خیلی زیباست. یعنی ببین الان یه صحنه‌ای می‌بینی سورپرایز میشی. ما هر جا میریم همش سورپرایز میشیم. با این سنگا رو ببینین. یاد یه ساحلی افتادم تو شمال روسیه به اسم دراگون اگز آیلند که تمام سنگاش گرد شبیه تخم اژدهاه. اینجا هم همون مدلیه. سنگا رو ببینید همه گرده. ببین اونجا یه مدل دیگه پرنده است من اصلا ندیدم. نگاه کن اونجا پشمالوه. ببینی اونجا دستمو ببین یه سقف صافه. آره. دو تا که این همونه که گفت که گوشش اینا ها 3 تن. جوجه هاشونن. ای خدا 3 تا. آره. برای همین اون مامانه اومده بالا. نه بریم اون ور. ترسوندی ما. آره من ترسیدم آخه. خود چی میگه؟ به خاطر اینکه اومدی نزدیک بچه‌هاش. آره نزدیک بچه‌هاش بعدش اومده من میرم. خب کاری با بچه‌هاش نداری. خب ما قسمت شد که بچه‌هاشون هم ببینیم. باشه رفت. بابا با بچه‌هات کاری ندارم که. دوشون بچه‌ها اونها. دیدی مادر بود یا پدر بود چجوری اومد؟ اونا مانشونو. آقا تا ما از این لب دور نشدیم این بی خیال ما نشد. می اومد به صورت نیزه این میخواست بزنه به ما. هنوز ولمون نمیکنه. نانش رفتیم دیگه. چته؟ کاریت نداریم که. جا زیر پامون آب اینجا جاریه صداش میاد. خیلی قشنگه صداش. خب بعد از درگیری با مادر بچه ها داریم میرسیم به یه لوکیشن دیگه که اینجا هم دوباره صخره‌ایه و همه نشستن و ایستادن دارن عکس و فیلم میگیرن، ولی مثل که اینجا خیلی میشه نزدیک تر دیدشون. بریم ببینیم چه خبره. زارا جونم.
بیا که اینجا میتونیم از نزدیک پرنده ها رو ببینیم، خیلی نزدیکتر. میشنوی؟ دور باش اما نزدیک. من از نزدیک بودنهای دور میترسم مسعود. نه ترس، بیا کاری باید ندارم. من اینجا. خب ما خیلی خوش شانس بودیم و تونستیم این پرنده رو ببینیم. بهش میگن شک. یکی از اون خوشگلای این جزیره است. و یکی دیگه اینم پافین هم اومد اینجا. کوشش نه اینم پافین نیست، اینم اینا همه گیلموتن. آره نه این یکی رو میگم. نه اون یه چیز چه منقار درازی داره. چه بامزه است. حالا بعدا اسمشو براتون مینویسم. اینقدر زیاد شدن که دیگه. خدایا خیلی خوشگله. آره مثل مرغ ماهیخوار نیست؟ نه این فکر کنم همونه که میگفت تا 180 متر میره زیر آب موقعی که میخواد شکار کنه، چون منقارش اینو میگه. اینم یه چیز جوجه دیگه است پشتش. آره ولی خب این چیزه بالا پرش یه مقدار در اومده. آخه رفت اون بر. آخه چه خوشگلن بیبیاشون. اینا بچه ها خودشن ها، میبینی دنبالشون داره میره. بهشون میگه برین تو لونه، برین تو لونه، خطر خطر. آره اینم جوجه ها خودشن. خیلی خوشگله. شانس اینا داشتی تا حالا جوجه 2 مدل پرنده ها رو ببینی. آره خیلی خوشگل بودن. جام خیلی زیبا بود. شاید براتون جالب باشه که هندا به چه معنیه. هندا یعنی جزیره ماسه‌ای یا جزیره که جزیره بادی، به خاطر بادهای خیلی زیادی که اینجا میان. بعد و به زبان یعنی هندا یه کلمه نروژی هست و معتقدن که دریانوردایی که می اومدن اینجا انگار مسیر رو گم کردن و اومدن اینجا و اسمش رو اونا انتخاب کردن. ارتفاعمون کم داره میشه، به نظرم خیلی نمونده. Oh, look at that. Just his head showing there. Yeah. Oh, he's going under. No? There it is. سیل هم دیدیم تو این جزیره. رفت دور پایین. بیا بالا. اومدش بالا. We are here. We are past That's- Bulls of yeah, well, this is- that's the yeah, Bulls we're are just really right there. چه زن و شوهر باحالی بودن، باشون صحبت کردیم، چای زعفرونی ایران هم بهشون دادیم. اینا رو ببینین دقیقا مثل تخم اژدها میمونه. ببینین ساحله این مدلی کم جایی پیدا میشه. ای جانم اومد ما رو دید نشست برا ما. دقت کردی دیگه اون 20 دقیقه آخرش دیگه هیچی نداره، فقط یه طبیعته و قدم میزنی و میری که برسی به اون ساحل. بیش است. آره یه حالت بیشه ماننده و اینجا هم نباید رفت پایین، خیسه، یعنی بر خاطر همین این مسیر چوبی رو درست کردن و ما متاسفانه قایق 1.5 از دست میدیم. حالا تا 3:30 وقت دیگه بعدش باید بشینیم 12 نفر
قایق بوک بشه که بتونیم بریم. تا قبلش هر قایق تا ساعت 1:30 مسافر میارن داخل جزیره و چون قایق برمیگرده که مسافر بیاره هر تعداد که باشی برمیگردونه، ولی بعد از ساعت 1:30 فقط مسافرهایی که آورده رو میاد برمیگردونه و 12 کمتر از 12 نفر قایق بر نمیگرده. آره بعد ظرفیت قایقش تکمیل بشه 12 آره دیگه نفر. چون مرغوم به صرفه نیست براشون. چه ساحل شنی خوشگلیه. و اینجا هم گفته که نمیتونیم بریم خارج از مسیر به سمت اون ساحل. تابلو هم اینجا زده. خلاصه که داریم به انتهای این برنامه هم نزدیک میشیم. این هم از خوشدارش. چه باحال شد اینجا. حالت سبزه ای شد. ولی این طرف جزیره هم برای خودش یه قشنگی دیگه داره. خیلی باحاله. اگه یادتون باشه اینجا همون دو راهیه که ما اون موقع از سمت راست رفتیم و الان از سمت چپ برگشتیم. چیز که میگه سر دو راهی میرسم. ما از اون طرف رفتیم و الان از این طرف برگشتیم، یعنی یه دور کامل دور جزیره زدیم و الان میریم سمت همون ویزیتور سنتری که اول بودیم و بعد هم سمت قایق که برگردیم در واقع خارج بشیم از جزیره. خب اینا یه سری به اصطلاح خانه های قدیمیه که قبلا حدوداً 200 خانوار اینجا زندگی میکردن، یا حالا 200 نفر. بعدم به خاطر اون اتفاقات قبیله‌ای که داخل اسکاتلند بوده، چیزی که من متوجه شدم البته، و اونا خودشون به اصطلاح یه حالت مافیایی داشتن که اون مزارعو برای گوسفندای خودشون میخواستن و حالا داستانایی که داشتن صنعت خودشون، میان به این آدم‌ها اینجا میگن که اینا همه اولد ویلج در واقع، به آدم‌ها اینجا میگن که شما بهشون قول میدن که شما برین کانادا یا مثلا کشورهای اون طرفی اسکاندیناوی و بهشون قول خونه و غذا و اینجور چیزا رو میدن، ولی متاسفانه وقتی میرن اونجا نه بهشون خونه میدن نه بهشون غذا میدن. و اون کاپلی که الان باشون داشتیم صحبت میکردیم گفت همه اونایی که از این جزیره رفتن همه فوت کردن، یعنی تو خیابونا فوت کردن از بی غذایی و بی جایی و گرسنگی. و این خیلی واقعا وقتی به گذشته آدم برمیگرده و یه سری اتفاقات متوجه میشه خیلی دردناکه که یه سری ها رو از خونهشون بیرون میکنن، از جایی که بودن بیرون میکنن، به قول اینکه چیز بهتر بهتون میدیم و در آخر هیچی نمیدن و همشون هم از بین میرن. و خب ما رسیدیم به اصطلاح اون ویزیتور سنتری که شروع کردیم و الان باید بریم سمت چپ توی ساحل که سوار قایق بشیم و برگردیم. چطور بود؟ خوب بود؟ رسیدیم میگم کاشکی خوب بود؟ نمی رسیدیم. میگم خوب بود سفر؟ خیلی، اصلا به نظرم واقعیتش یکی از قشنگترین جاهایی بوده که توی اسکاتلند رفتم بی اغراق. بسیار عالی. با مسعود کبیری همیشه خوش میگذره. در جوار شما. آقا یه خرگوش دیدم رفت اینجا. خرگوش رفتش تو، بیا ببینیمت.
امیدوارم که تعداد آدم زیادی جلوی ما نباشه. قایق که نیست، 4 نفرم اونجا نشستم. Hello. Very good, very good. Sunny, warm, no rain. خب دیگه بعد با زیبایی یا این جزیره کم کم خداحافظی کنیم. چقدر خوشگله اینجا. ماسه ها رو ببین چه سفیده. آره. و بریم ساحل کناری، اونجا سوار قایق بشیم برگردیم. خب یه دفعه اومدن به ما گفتن که قایق این نمیاد این طرف، بریم توی ساحل کناری. الان بریم میریم برمیگردیم بریم ساحل کناری دوباره. خداحافظی با جزیره. یعنی ما موقع اومدن تو اون ساحل پیاده شدیم ولی الان از این ساحل دیگه برگشتیم. رامون بیشتر شد. اونجا هم که اون ساختمانه که میبینیم بعد تا اونجا بریم. یاد فیلم که تو قایق تمساح میام. دقیقاً یاد اون فیلمایی میافتم که همیشه ما از این فیلمای چیز میبینیم، ژانر بقا میبینیم، بعد توی قایقی یه جایی میرن و یه تمساح میاد میخورتشون. قشنگ یاد اون افتادم. حالا اینجا تمساح نره ولی نهنگ داره. آره دیگه نهنگ میخورتمون. وای اون پرنده رو. داریم به پایان این برنامه هم نزدیک میشیم و بازدید از این جزیره فوق‌العاده زیبا داریم میرسیم به اسکله برای پیاده شدن. ما صبح اومدیم تقریبا 3-4-5 ماشین بیشتر نمودیم، الان پارکینگش پره و یه سری از آدمایی هم که بودن و این قایق دوباره ما رو پیاده میکنه برمیگرده که بقیه رو بیاره و هر سری هم 12 نفر بیشتر نمیتونه بیاره. آره یه نکته‌ای هم بهتون بگیم که بلیت رفت و برگشت این چیزا، این قایقا 25 پونده برای هر نفر و بچه‌ها 50% تخفیف داره. و یه نکته دیگه بهت بگم، ما صبح که اومدیم این اسکله آبش خیلی پایین‌تر بود. آره. خب این قایق رفت که برگرده بقیه رو بیاره، ما هم میریم که یه ناهاری بخوریم و برگردیم به سمت منزل. نه که قفس‌های ماهیگیریه که برای صید خرچنگ و صدف و اینجور چیزا استفاده می‌کنن. اینجا هم بادیه که صبح که میایم میتونیم بلیت بخریم. ما درون رو برده بودیم که چون زده بودن درون ممنوع ازش استفاده نکنیم چون باعث میشه که حالا یا پرنده ها بترسند یا آسیبی، خلاصه چون تعدادشون زیاده ممکنه درون برخورد بکنه با پرنده ها و خلاصه یه برنامه فوق‌العاده عالی بود. خب این دقیقاً اون قایقی که ما رو آورد الان برگشت و دوباره 12 نفر دیگر رو با خودش برگرد. ما هم برگشتیم یه ناهاری خوردیم و جمع کنیم بریم. باتریات تو ماشین. خب میکروفون رو برداریم.
ما الان اینجا هم اینترنت نداریم، بعد بریم یه جایی که اینترنت داشته باشه، بعد ببینیم لوکیشن بعدیمون کجا باشه. باش. لوکیشن بعدیمون خونه است. آره میریم خونه. دیگه خیلی خوش به حالمون میشه. چه موجی میزنه. خلاصه اون میز اون بالا خیلی خوبه، با ویو نشستن دارن آب جو رو میزنن و حالی هولی. دوستامون با این قایق هم نیومدن. دیگه ما رو حلال کنین. خدا نگهدار تا برنامه بعدی. مرسی که بگم مرسی. آره مرسی که این ویدیو رو تا انتها دیدید. اگه پیشنهادی دارید یا اینکه جایی رو دوست دارید توی اسکاتلند ببینید به ما برامون کامنت بذارید، سابسکرایب کنید و لایک هم یادتون نره. تا بعد. انشالله.